السلام علیکم سر، کیسے ہو سر؟ جی ٹھیک ہو سر؟ آج میرا انٹرویو تھا، انیشیل انٹرویو، الحمدللہ وہ آج کلیئر ہو گیا۔ میرا سینٹر جو تھا وہ پشاور تھا۔ تو جیسے ہم 7 بجے وہاں پہ پہنچ گئے تو ان لوگوں نے ہمیں کار میں بٹھا لیا اور ان لوگوں نے کہا کہ مطلب آپ ویٹ کر لو، آپ کے دوست وغیرہ آ جائیں گے۔ تو ہم تقریباً 39 بندے تھے۔ جیسے ہم وہاں پہ گئے ان لوگوں نے 1 گھنٹے بعد ان لوگوں نے ہمیں ایسے دے دیا 2 ٹاپکس کے۔ 2 ٹاپک، انگلش میں جو ٹاپک تھا وہ کہہ رہا تھا ہاؤ ٹو پروموٹ ٹورزم ان پاکستان، اور اردو میں جو تھا پاکستان کے جو معاشی حالات ہے اس کے بارے میں اپنے رائے دے۔ تو ان دونوں کے اوپر ہم نے ایسے لکھ دیا، پھر ان لوگوں نے ہم سے ڈاکومنٹ وغیرہ لے لیے۔ تو اس کے بعد ان لوگوں نے ایک ایک کر کے مطلب ہمیں انٹرویو کے لیے بلایا۔ پھر ہم انٹرویو ہال چلے گئے، وہاں سے ان لوگوں نے ایک ایک کر کے بندے کو انٹرویو کے لیے بلاتا تھا۔ تو اوپر نمبر آتا تھا تو ہم مطلب ایک ایک ہو کے چلے جاتے تھے۔ تو میرا تقریباً سب سے لاسٹ میں ہوا تھا، ہم 6 بندے رہ گئے تھے، ان میں سے تقریباً پہلا میرا ہوا۔ تو اس کے بعد اس طرح ہوا سر، تقریباً جیسے میں اندر چلا گیا تو میں نے کہا میں کم ان سر، اس نے کہا کہ جی بیٹا آ جائے۔ پھر اس نے نام پوچھا، میں نے نام بتا دیا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ ہائٹ کیا ہے، میں نے کہا سر ہائٹ اس کو بتا دیا۔ پھر اس نے کہا کہ انچز میں بتا دیں، میں نے وہ بھی بتا دیا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ فیوریٹ سبجیکٹ کیا ہے، میں نے وہ بھی بتا دیا۔ اس نے کہا کہ کیوں ہے، اس کا ریزن بھی بتا دیا۔ پھر اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ مطلب آرمی کیوں جوائن کرنا چاہتے ہو، تو وہ بھی میں نے بتا دیا۔ پھر اس کے بعد اس طرح کہ اس نے کہا کہ فادر وغیرہ کے بارے میں اس نے پوچھا کہ وہ آرمی میں، تو میں نے کہا ہاں آرمی میں۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو ایف ایف ہے اس کا کیا مطلب ہے، تو وہ مجھے نہیں آتا تھا۔ 1-2 سیکنڈ میں نے سوچ لیا، پھر میں نے کہا سوری سر۔ تو اس نے کہا کہ آپ جا سکتے ہو۔ تو پھر اس کے بعد ان لوگوں نے ہمیں اس طرح کر لیا کہ ریکمنڈیشن والا جو فارم وغیرہ ہوتے ہیں ایس ایس بی کے، وہ ہمیں دے دیا۔ تو ہم واپس آ گئے۔ تو بہت کچھ آپ سے سیکھا ہے سر، بڑی مہربانی آپ کی۔ جو ہم نے گروپ وغیرہ میں دیکھا تھا تقریباً جو سیم آئے تھے سر، تقریباً سیم آئے تھے، کیونکہ جو لوگ ایکسپیرینس شیئر کر رہے تھے اور آپ نے جو یوٹیوب چینل میں جو شیئر کیے تھے، تو الحمدللہ سر میرا کلیئر ہو گیا۔ میں جو جونیئرس وغیرہ آتے ہیں ان کو یہ سجیشن دینا چاہتا ہوں کہ مطلب کچھ بھی ہو جائے کانفیڈنس لوز نہیں کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے کپڑوں پہ زیادہ دھیان دینا ہے۔ ایسا نہیں کہ بندہ ابھی گرے وغیرہ کلر میں، مطلب میں سوٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایسے ہی شلوار قمیض کی بات کر رہا ہوں، یا دوسرے جو کلرس ہوتے براؤن کلر وغیرہ جو کہ اچھے نہیں لگتے، اس کلر میں جاتے تو بندے کو وہ مطلب جو انٹرویو والا ہوتا ہے اس کا دھیان ہی اس کی طرف نہیں ہوتا ہے۔ تو بندہ اگر سوٹ بوٹ میں چلا جائے تو اس کے لیے اچھا ہوگا، اور اگر سوٹ وغیرہ میں نہیں جاتا تو وہ وائٹ شلوار قمیص اور اس کے اوپر مطلب بلیک ویسٹ کوٹ اور جوتے میں جائے تو مطلب بلیک شوز میں، وہ بہت زیادہ بیسٹ لگتا ہے۔ بہت سارے بندے ایسے آئے تھے، تو مطلب باقی جو نان ریکمینڈڈ ہوئے تھے تو ان کا صرف یہی وجہ تھا کہ ان کا کپڑے وغیرہ صحیح نہیں تھا۔ تو کوئی مطلب سروس وغیرہ کے جوتے پہن کے آئے تھے جو اکثر سردیوں میں پہنتے، یہی مسئلہ تھا۔ اور دوسرا یہ کہ سر ان لوگوں، ہم 39 بندے تھے، 39 میں سے ہم تقریباً 27 بندوں کا سلیکشن ہوا، اور باقی جو 12 تھے وہ گھر چلے گئے۔ ان کا صرف یہی وجہ تھا کہ ان کے کپڑے وغیرہ صحیح نہیں تھے، کیونکہ وہ مطلب ایسے ہی گھر سے اٹھ کے آئے تھے نا، کہ مطلب چلو ٹھیک ہے انٹرویو ہے، اس میں کون سا وہ بڑی بات ہے، کیا پوچھیں گے یہ وغیرہ۔ اسی حساب سے جو لوگ آتے ہیں تو پھر وہ انیشیل انٹرویو میں رہ جاتے ہیں۔ تو میں سجیشن دوں گا کہ مطلب اپنے کپڑوں پہ زیادہ دھیان دے دیں، کیونکہ وہاں پہ تو نالج کی اتنی زیادہ چیکنگ نہیں ہوتی جہاں تک میرا اندازہ ہے، جہاں تک مجھ سے اس نے انٹرویو کیا۔ تو اور باقی جتنے بھی بچے تھے میں نے ان سے بھی پوچھ لیا، تو ان لوگوں نے بھی کہا کہ یار اتنا زیادہ نہیں پوچھتے، اگر کسی سے زیادہ پوچھ لیں، 1-2 کنٹریز کے کیپٹل پوچھتے اور اس کے علاوہ جو ہے نا سر کرنٹ افیئر پوچھتے ہیں، اگر اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہے ماشاء اللہ وغیرہ کا پوچھتے ہیں اور باقی کچھ نہیں پوچھتا۔ تو کوشش کریں کانفیڈنس لوز نہ کریں، اور ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں۔ اور باقی وہ ہمارا جو سینٹر ہے اس میں کنفیوژن وغیرہ وہ اتنا زیادہ کنفیوز نہیں کرتا بندے کو، تو مطلب ایک سوال کر کے اسی ٹائم دوسرا سوال کرتے، اس طرح کر کے بندے کو کنفیوز کرتے، تو اس طرح کچھ نہیں ہوا ہمارے ساتھ۔ تو باقی اللہ آپ سب کو کامیاب کرے، دعا دوں گا آپ سب کو، اور آپ لوگ میرے لیے دعا کریں کہ جو اگلا مرحلہ ایس ایس بی ہوگا اس میں اللہ میرے لیے آسانی کر دے، اور آپ سب لوگوں کے لیے آسانی کر دیں، آمین۔
PMA 155 लॉन्ग कोर्स की इंटरव्यू की प्रिपरेशन की बेस्ट स्ट्रैटेजी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर एक पेज शो हो रहा है, इस पर 10 क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं। आपने इसी तरह 10 क्वेश्चन लिख लेने हैं और उनका आंसर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है ना वो लिखना है कि, और लेकिन लिखना स्टेटमेंट के थ्रू है, यानी कि सेंटेंस वाइज। जैसे कि अगर आप मेरिट लिख रहे हैं तो सिर्फ अकेला ये नहीं लिखना कि मैं हार्ड वर्कर हूँ या डिसिप्लिन अकेला, तो आपने इसको स्टेटमेंट के थ्रू लिखना है कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ और छोटा मोटा आप अचीवमेंट लिख दें कि मेरे इतने मार्क्स आए थे या मैं डिसिप्लिन हूँ। तो डिसिप्लिन के अंदर आप कोई चीज़ जो है ना वो जो रेगुलरली करते रहे हैं जिसकी वजह से कोई अचीवमेंट हुई है वो आप लिखेंगे। इसी तरह आप अपने फादर और सिबलिंग्स के बारे में कुछ पैराग्राफ की फॉर्म में लिखेंगे। 10 क्वेश्चन ये लिखेंगे और इसके साथ आपको एक चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा फायदामंद साबित होगी। हमारे पास है जी 125 स्टूडेंट जो कि रिकमेंड हुए हैं इंटरव्यू के अंदर। उन्होंने जो जो क्वेश्चन उनसे पूछे गए उन्होंने क्या क्या आंसर किया और उनसे काउंटर क्वेश्चन क्या क्या किए गए। अगर आप ये रीड कर लेंगे तो 100% जो है ना इंटरव्यू वो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पता चल जाएगा। और मैं और स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास 7 फाइल्स हैं, इन फाइल्स को हम आपको शेयर करेंगे और ये फाइल्स में से आपने रेडी करना है और 100% आपका जो है ना वो रेडी हो जाएगा। यहाँ पर PMA 154 लॉन्ग कोर्स में जो तकरीबन सारे स्टूडेंट्स रिकमेंड हुए थे इनिशियल इंटरव्यू के अंदर, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमें लिख के दिया था। यहाँ पर उन्होंने जो ड्रेसिंग की है, जो उनको ऐसे के टॉपिक्स दिए गए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है जी इंग्लिश के अंदर, जो ऐसे आए उर्दू के अंदर, फिर उन्होंने जो ड्रेसिंग की है वो यहाँ पर उन्होंने मेंशन की। फिर नीचे इसके अलावा जो उनसे कॉर्नर वगैरह जो क्वेश्चन किए गए मेजर वगैरह वो उन्होंने क्या क्या आंसर डिलीवर किए, फिर काउंटर क्वेश्चन क्या हुए। जब आप 125 रिकमेंडेड स्टूडेंट्स को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये PMA 154 लॉन्ग कोर्स के एक्सपीरियंस है और हमारे पास PMA 153 PMA लॉन्ग कोर्स के भी एक्सपीरियंस है। आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें बार बार पूछे जा रहे हैं। और उसके अलावा आपसे भी जो है ना एक फॉर्म फिल करवाया जाता है इंटरव्यू से पहले, उसमें 80% क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में इसी फॉर्म से आते हैं। तो हम आपको वीडियो फॉर्मेट सेंड करेंगे कि आपने इस फॉर्म को फिल कैसे करना है। इसके अंदर सेक्शन नंबर 30 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सेक्शन नंबर 30 के अंदर ये व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम योर पेरेंट्स वगैरह कुछ चीज़ें ऐसी कॉम्प्लिकेटेड लिखी हुई हैं, इसका आंसर अगर आप देंगे वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद सेक्शन नंबर 31 और इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके मेरिट एंड डिमेरिट लिखने हैं अकॉर्डिंग टू योर ओन सेल्फ, अकॉर्डिंग टू योर पेरेंट्स, बेस्ट फ्रेंड और सिबलिंग्स वगैरह, और बाकी सारा रिकॉर्ड वगैरह आपने अब ये फॉर्म हम आपको फिल करना सिखाएंगे। इसके अलावा आपकी ऐसे की राइटिंग होती है जिसके अंदर उर्दू और इंग्लिश का ऐसे आता है, हम आपको इंग्लिश और साथ में उर्दू का ऐसे। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम आपको वोकैबुलरी के लिए कुछ वर्ड्स देंगे जो कि बड़े डिफिकल्ट और अगेन एंड अगेन यूज़ होते हैं। तो ये आपकी वोकैबुलरी को रिच करेंगे और इनिशियल इंटरव्यू को में मैसेज कन्वे करने के लिए भी हेल्पफुल होंगे और ऐसे की राइटिंग के लिए भी। इसके साथ साथ हम आपको जी प्रोवाइड करेंगे कुछ और मजीद एसेस जो कि अभी अगेन एंड अगेन पूछे गए हैं, अभी भी एक्सपेक्टेड है। और साथ में हम आपको देंगे वो क्वेश्चन जो कि अगेन एंड अगेन जो है वो 4-5 साल से PMA हर एक स्टूडेंट से पूछ रहे हैं। जब आप रिकमेंडेड स्टूडेंट्स को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि काउंटर क्वेश्चन कौन सा मुझे हो सकता है। मैंने हॉबी बताया क्रिकेट का, तो क्रिकेट के बारे में वो क्या क्या पूछ सकता है। मैंने अपने फादर के बारे में बताया कि वो किसान है या वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है या वो बिजनेसमैन है या वो प्राइवेट जॉब होल्डर है, तो उससे काउंटर क्वेश्चन कौन कौन से कर सकता है। तो वहाँ पर ये सारे लोगों ने अपने आंसर जो है ना वो क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब ये सारी चीज़ें जब आपको मैंने बताया स्टार्ट के अंदर, एक तो ये 7 फाइल्स आपको मिल जाएंगी, आपने पढ़ लिया, फिर आपने वो जो 10 MC क्वेश्चंस लिखे उनके आंसर्स लिखे, उसको आपने याद करना है। याद करने के बाद अब आपने उसको डिलीवर करना है। कैमरा ऑन कर लें और रिकॉर्ड करें अपना आंसर डिलीवर करके। आप अपने सिबलिंग्स या किसी दोस्त से कहें कि ये क्वेश्चन मुझसे पूछे। जब आपको पता चल जाएगा, आपने सारा एक्सपीरियंस पढ़ लिया, आपको पता चल जाएगा कि काउंटर क्वेश्चन कौन कौन से होता है। इन 7 फाइल्स को जब आप रीड कर लेंगे तो जब आपसे जो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपने कैमरे के सामने रिकॉर्ड करना है, दूसरों को सुनाना है, ऊंची ऊंची बोलना है, तो प्रोनाउंसिएशन ठीक हो जाएगी, वोकैबुलरी अच्छी हो जाएगी और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा। फिर चेयर पर आपने बैठ के बिल्कुल जैसे बैठने का हक होता है कैमरे के सामने, बिल्कुल वैसे आपने बोलना है ताकि आपको पता चले गेस्चर्स किस तरह के हैं, आप कॉन्फिडेंसली उसको जो है कन्वे कर पा रहे हैं यानी। तो असल अप्रोच ये होती है। तो इस पूरे बंडल को अगर आपने बाय करना है, हमारे नंबर आपके पास शो हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपए के अंदर आपको ये सारा मटेरियल जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा और साथ में स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं।